السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ ربیع الاول۔ عربوں کی اخلاقی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عربوں کی اخلاقی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ ظلم و ستم، چوری و ڈاکہ جنی، جناکاری اور بدکاری بالکل عام تھی۔ جوا کھیلنے اور شراب پینے کا رواج بہت زیادہ تھا۔ بے حیائی اور بے شرمی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ کھلے عام برائیاں کر کے اس پر فخر کیا جاتا تھا۔ معمولی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی تھیں اور پھر برسوں تک جاری رہتی تھیں۔ سود کی نحوست میں پورا معاشرہ جکڑا ہوا تھا۔ عورتوں کے ساتھ انتہائی بے رحمان سلوک کیا جاتا تھا۔ انہیں میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت و رسوائی کا سبب سمجھ کر بعض قبیلے والے اپنے ہی ہاتھوں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کمزوروں، یتیموں اور بے کسوں کے ساتھ بڑی نا انصافی برتی جاتی تھی اور ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی برائیاں ان میں رواج پا چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھجور کے گچھے کا چلنا۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے یہ کیسے یقین آئے کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر میں اس کھجور کے گچھے کو بلا لوں تو تم میرے نبی ہونے کو مان لو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے اس گچھے کو بلایا۔ وہ درخت سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر آپ کے حکم سے واپس چلا گیا۔ دیہاتی فوراً اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آیا۔ ایک فرض کے بارے میں، صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے فرماتے تھے، عذاب قبر سے بچنے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ ترجمہ: اے اللہ، میں عذاب قبر، عذاب دوزخ، زندگی اور موت کے فتنے اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، انصاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے منبر پر ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی حکومت، اللہ و عیال اور رعایت کے متعلق انصاف سے کام لیتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، فضول خرچی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسراف و فضول خرچی مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا کے بارے میں، کھانے پینے کی چیزوں میں غور کرنے کی دعوت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انصاف کو اپنے کھانے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے خون پانی برسایا، پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس زمین میں سے غلہ، انگور، ترکاری، زیتون اور کھجور، گھنے باغ، میوے اور چارہ پیدا کیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ آخرت کے بارے میں، حور کی خوبصورتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ طب نبوی سے علاج، سرکہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ فائدہ، محدثین حضرات کہتے ہیں کہ سرکہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے تو اس کو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینا چاہیے، کیونکہ کھلے منہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ۔ 6 صدی میں دنیا کی مذہبی حالت۔ 6 صدی میں مذہبی اعتبار سے پوری دنیا کے لوگ بہت زیادہ کمزور تھے۔ جہالت عام تھی۔ دین کے صحیح مفہوم سے
वह लोग नवाफिक थे। हर तरफ शिर्क व बुत परस्ती फैली थी। अरब के हर घर में अलग अलग बुत रखा हुआ था जिसकी पूजा की जाती। काबा जैसी मुक़द्दस जगह में 360 बुत जमा कर रखे थे। उसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर सूरज, चाँद, सितारे और आग की पूजा की जाती थी। और जो लोग अपने आप को आसमानी मज़ाहिब का वाले समझते थे उनकी हालात भी बहुत ख़राब थी। अल्लाह की किताबों के अहकाम व कानून को बदल डाला था। उसकी असली शक्ल व सूरत बाकी नहीं रही थी। बल्कि अगर यह मुमकिन होता कि उन मज़ाहिब के असल बानी अंबियाए किराम दोबारा वापस आकर उनकी हालत देखते तो वह उनको नहीं पहचान सकते थे। उन मज़ाहिब के मानने वाले धीरे धीरे अल्लाह के बताए हुए तरीके से हट चुके थे। हत्ता के पूरी तरह अकीदाए तौहीद पर भी कायम नहीं थे और उनकी बहुत सारी आदतें और रस्मों मुशरिकाना और जाहिलाना रिवायात के मुताबिक थी। उन सारी चीज़ों की इस्लाह और सही रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने हुजूर को मबऊस फरमाया। अल्लाह की कुदरत, सूरज की तूफ़ानी लहरें। अल्लाह ताला ने सूरज को एक ज़बरदस्त आग का गोला बनाया है जो रोशनी के साथ हमें गर्मी भी मुहैया कराता है, लेकिन कभी कभी सूरज के अंदर ख़तरनाक किस्म की लहरें भी उठती हैं। हत्था के तूफ़ान आता है। अगर वह लहरें ज़मीन पर बसने वाले जानदारों पर पड़ जाए तो सबको हलाक कर डालेगी, मगर अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इन शुआओं और लहरों को ज़मीन के ऐसे इलाकों की तरफ मोड़ देता है जहाँ पर आबादी नहीं होती। उन हलाक करने वाली शुआओं का गौर आबाद इलाक़ों की तरफ मुंतकिल करना अल्लाह की ज़बरदस्त कुदरत है। एक फ़र्ज़ के बारे में रुकू सजदा अच्छी तरह अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह नमाज सही नहीं जिसमें आदमी रुकू सजदा ठीक से नहीं करता। एक सुन्नत के बारे में मुसाफ़ा से पहले सलाम करना। हज़रत जुंदुब अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा थी कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब से मिलते तो सलाम किए बग़ैर मुसाफ़ा न फरमाते। एक अहम अमल की फ़जीलत सखावत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखावत जन्नत में एक दरख्त है, बस जो शख्स सखी होगा वह उसी की एक टहनी पकड़ लेगा जिसके ज़रिए से वह जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और कंजूसी जहन्नम का एक दरख्त है, जो शख्स बखील होगा वह उसकी एक टहनी पकड़ लेगा यहाँ तक कि वह टहनी उसको जहन्नम में दाखिल करके रहेगी। एक गुनाह के बारे में दुनिया के लिए इल्म दीन हासिल करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह इल्म जिससे अल्लाह की रज़ा हासिल की जाती है, यानी कुरान व सुन्नत का इल्म, अगर उसको कोई शख्स दुनिया की दौलत कमाने के लिए हासिल करे तो वह क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। दुनिया के बारे में ज़्यादा खाने का अंजाम। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डकार ली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे सामने डकार मत लो, इसलिए कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा भूखा वह शख्स होगा जो दुनिया में ज़्यादा पेट भरता है। आखिरत के बारे में दोज़खियों की हालत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक जहन्नम एक घात की जगह है जो सरकशों का ठिकाना है, जिसमें वह बेइंतहाई ज़मानों तक पड़े रहेंगे और उसमें से ना तो वह किसी ठंडक यानी राहत का मज़ा चखेंगे और ना पीने की चीज़ का सिवाय गर्म पानी और पीप के, और उनको पूरा पूरा बदला मिलेगा। तिब्बे नबवी से इलाज। खाने के बाद उंगलियां चाटना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खा लेते तो अपनी तीनों उंगलियों को चाटते। फ़ायदा। अल्लामा इब्ने क़य्यूम कहते हैं कि खाना खाने के बाद उंगलियां चाटना हाजमे के लिए इंतहाई मुफीद है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह को और उसके रसूल के हुकूक की अदायगी में ख़यानत और कमी ना किया करो, और आपस की अमानतों में भी ख़यानत ना किया करो, और तुम तो उसके नुकसान को जानते हो। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।